any honest citizen of the country would never want their name embroiled in all this controversy. I mean, who wants their name splashed across newspapers? There's a case against their parents, this, that. But I was dragged into this without my consent, illegally, unlawfully. It is said, bad people will do whatever they do. They are going to do it. But I have full faith in God, and there are good people in the country, good people with integrity, who will not let the innocent suffer this way, whatever the bad people may do. However much money, power you involve, in the end I have firm belief that the good people in the country will make sure that the truth will prevail. There are a lot of attempts being made at blatant, misleading character assassination of me and my family. There is a certain industrialist name that is being circulated that this woman had a case against this also. There was no criminal case against Malav Dani. Malav Dani did not file any criminal case against me. What is this hullabaloo about? Why are they so hell-bent on character assassinating me? This particular complainant, as a matter of fact, if you see, he doesn't have a family. He doesn't have a wife. He has a wife that left him after 14 months of marriage. On his divorce papers, I've seen allegations of multiple affairs, of having a mistress that he names as his sister, of impregnating a young college woman right before marriage. And hence, because of all of this, because of multiple affairs and things like that, his wife left him. This man particularly has, I checked in 2014, had 17 or some criminal cases against him, lost elections, his companies are being struck off. So evidently he doesn't have much to lose in life. No family, no career, no good name, no reputation. Why is he dragging me for his monetary benefits? I mean, I have worked all my life. I did not have familial support. I have love of my family, but my family has not been so strong that they could establish me in any career. I have worked all my life to achieve whatever little I have achieved, and I am very proud of it. చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒకటే కదా, సీనియారిటీ జూనియారిటీ ఏముంది? ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఇస్ ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్. ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఏదైనా ఎంక్వైరీ ఆఫీసరే. ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా చేయాలి ఏంటన్నది అందరూ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కలిసి కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కానీ ఒకటి నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి, నేను హోమ్ మినిస్టర్గా బయటకు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత కూడా చెప్పాను, మీరు వర్క్ చేయాల్సింది గవర్నమెంట్కి, ప్రజలకి. జవాబుదారీతనం గవర్నమెంట్కి, ప్రజలకి. ఏవో పోస్టింగుల గురించో లేకపోతే మెహర్బానీల గురించో వాళ్ళ దగ్గర గొప్పతనం గురించో కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఆఫీసర్ చాలా లో పర్సన్, అదే 10% 15% ఆఫీసర్స్ ఏం చేశారంటే అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. ఆ అత్యుత్సాహానికి పరాకాష్ట, దాని పర్యవసానమే ఇలాంటివన్నీ. బట్ నేను ఇప్పుడు ఏమీ ప్రూవ్ అవ్వకుండా దీని గురించి నేను మాట్లాడకూడదు యాజ్ హోమ్ మినిస్టర్. కాబట్టి విచారణ సాగుతుంది, కాబట్టి విచారణలో ఏదైతే వివరాలు వస్తాయో దాన్ని బట్టి యాక్షన్ ఉంటుంది. అమ్మ, యాక్చువల్గా దాని మీద కూడా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. ఇమీడియట్గా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటున్నాము. దయచేసి ఏంటంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నిటికీ ఒక ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా అలర్ట్గా ఉంటున్నారు. మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కూడా క్రియేట్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ గాంజా లాంటి వాటి మీద కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ క్రియేట్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందుకు వచ్చి ఒక ర్యాలీ పెట్టడానికి కూడా నేను నిర్ణయించుకున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్
ఇంతకుముందు మహిళా పోలీస్ స్టేషనే కదా, అదే యాస్టీస్ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్. అవును, ఏం లేదండి. ఎస్సీబీని పెట్టి ఒకటి లిటరల్గా అంటే ఎస్సీబీ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే, నేను మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల నేనేమి కించపరచట్లేదు కానీ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కంప్లీట్గా నిర్వీర్యం చేసి వాళ్ళ సొంత పనులకు ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎస్సీబీ పెట్టి 70% మన ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీసులను అందులోకి తీసుకొచ్చుకొని మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక 30% ఉండి ఓవరాల్గా ఏం చేశారంటే ఎస్సీబీ అని చెప్పి ఆ మద్యం లిక్కర్ బయట నుంచి ఇక్కడ రాకుండా అంటే లోకల్లో మద్యమే తాగండి బయట నుంచి తెచ్చుకోవద్దని కాపలా కాశారు. లిటరల్లీ చెప్పాలంటే ఇసుక వ్యాపారం దగ్గర మద్యం వ్యాపారం దగ్గర కాపలాలు కాయించారు. కానీ ఎక్కడైనా కంట్రోల్ చేయగలిగారా? కనీసం ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని కంప్లీట్ నిర్వీర్యం చేశారు. కనీసం వాళ్ళకి కేసు పెట్టే పరిస్థితి కానీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి లోపల కూర్చోబెట్టే పరిస్థితి కూడా వాళ్ళకి లేకుండా చేశారు. సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగపడే ఉపయోగం ఏమీ లేదు. కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. కాబట్టి యాస్టీస్గా సభ్యుని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి స్ట్రెంథెన్ చేస్తారు. విచారణలో తేలుతుందండి, విచారణలో తేలుతుంది. దిశ పోలీస్ స్టేషన్ అన్నది వాళ్ళ పేరు. మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ బోర్డులు మార్చి దిశ పోలీస్ స్టేషన్ పేరు పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ దిశ యాక్ట్ అనేది లేదు, ఏమీ లేదు. కాబట్టి మేము తిరిగి మా యథాస్థానంలో మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేశాం. ఆ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్ లో ఇంతకు ముందు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే ఎటువంటి ఎఫ్ఐఆర్లు చేవి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నవారు యాస్టీస్ గా అవే జరుగుతుంది. నిన్న మాడుగుల్లోనే కేకోటపల్లిలోనే విఆర్పీపై హత్యాయత్నం వేధింపుల్లోనే ఆవిడ హత్యాయత్నం చేస్తున్నారు. దాన్ని యాక్చువల్గా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా, ఎంక్వైరీ చేస్తారు. నిన్న రాత్రి జరిగింది తీసుకొనుకుంటాను. అమ్మ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో మ్యాక్సిమం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లోని కూడా ఈరోజు మహిళలు అన్న వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు. శిశు సంరక్షణ గురించే మెటర్నిటీ లీవ్, శిశు సంరక్షణ గురించి తర్వాత వచ్చింది 6 months తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు 6 months అని ఇస్తున్నారు. విషయం చెప్పనా, 6 months చేశారు. ఇంతకుముందు 3 months ఉండేది. నిజం, ఇంతకుముందు 3 months, దాన్ని 6 months చేశారు. అలాగని నేను ఎప్పుడు కూడా తల్లిని బిడ్డని విడుదలని ఎప్పుడు అనుకోరు. జాబ్ చూసుకుంటూనే పిల్లల సంరక్షణ కూడా చూసుకునే బాధ్యత కూడా వాళ్ళకి కూడా చిన్న చిన్న వెసులుబాట్లు కల్పిస్తుంది.